Good afternoon. สวัสดีครับ Swadika. Okay, it's great to be here in Bangkok. ก็รู้สึกดีนะครับที่กลับมาที่ประเทศอีกครั้ง We are very grateful for the relationship we have with Indonesia Church. ก็เรารู้สึกซาบซึ้งนะครับกับความสัมพันธ์ที่เรามีนะครับกับคริสตจักรที่ประเทศอินโดนีเซีย Okay, so Bonnie and I and our two daughters are here. We have a lot of good friends here. We are very grateful that we are really taken care of. ก็ครอบครัวของเรานะครับภรรยาผมวันนี้และลูกสาว2 คนนะครับเรามีเพื่อนสนิทหลายคนอยู่ที่นี่เราขอบคุณที่พวกท่านนะครับดูแลพวกเรา This morning we had breakfast at the Lowe's house, and I think we are fed for breakfast, lunch, and dinner. ก็เช้านี้ก็ได้กันที่ทานอาหารเช้ากับเคนเนกเชอรี่นะครับเรารู้สึกว่าถูกดูแลทุกมื้อเลยเช้ากลางวันเย็นนะครับ So I don't even know. If you ask me for dinner, I don't even feel like want to have dinner anymore. It's ถ้า just so คุณ full. มาถามผมว่าเดี๋ยวมื้อค่ำที่จะทานอะไรผมรู้สึกว่าโอ้โหยังอิ่มอยู่เลยนะครับ We are also very grateful for the friendship we have with Sakon and A. Thank you so much that last night, even though your son has to leave this morning, but you came and pick us up at the airport. Thank you so much. ขอบคุณนะครับเพื่อนสนิทของเรากับสุคนกับเอเหมือนกันนะครับเมื่อคืนที่ไปรับเราคุณรู้ว่าคุณต้องลงไปส่งลูกชายคุณแต่เช้าแต่คุณก็ยังสละเวลามาใช้อะไรกับเรา Of course, I always feel young. If Bunsong is translating for me. So, Bunsong, awesome. ก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์นะครับ Okay, so how am I gonna have the slide? Oh, it's still in the process. ตอนนี้เรากำลังเวิร์กเรื่องสไลด์อยู่นะครับ Okay, so is it okay? We show the slide? Okay. Take picture first. Take picture. I can take picture first. ถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับ Okay, let's all smile, huh? Okay, I'm gonna make a video. Can you say hi Indonesia? Okay? 1, 2, 3. Yes. Hi Indonesia. Thank you. I'm gonna show it to them. Okay. There's a Thai translation, so they're working on it. But anyway. ตอนนี้ก็กำลังใส่ภาพภาษาไทยลงไปในสไลด์นะครับ There you go. Yay. Let's have the slide on. Okay, I'll be talking about a living God. วันนี้ชื่อหัวเรื่องของประเทศนะครับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ Why do I want to talk about a living God? As if you don't know that there is a God, there's a life, right? วันนี้ทำไมผมถึงพูดถึงประเด็นนี้นะครับหัวเรื่องนี้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ I prayed last night and this morning as I was preparing the lesson. I said, God, what is it that you want me to talk to the Bangkok church? เมื่อคืนเนี่ยผมได้มีการอธิษฐานแล้วก็เมื่อเช้าก็อธิษฐานว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผมจะพูดกับคริสตจักรที่กรุงเทพ Most of the people here this morning, you are good people. คนส่วนใหญ่ที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนที่ดี You come to church every week. คุณมาที่โบสถ์ทุกอาทิตย์ I know some of you, you're very kind-hearted. Very kind-hearted. Very kind. ก็หลายคนที่นี่นะครับมีจิตใจที่ดี You're very hospitable. คุณเป็นคนที่แบบว่าต้อนรับแขกนะครับ So it's not like you deny God. You love God. ไม่ใช่เพราะคุณปฏิเสธพระเจ้าแต่ว่าคุณเป็นคนที่รักพระเจ้า But it's very important for us to know that we can come to church every week saying that we believe God, but we might not really believe that we really have a God that is really alive, even every second in our life. ถึงแม้ว่าเราอาจจะมาคริสตจักรทุกอาทิตย์แล้วเราได้ชื่อว่าเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เชื่อจริงๆก็ได้ว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ Do you believe that God knows exactly what happened in your family and God is really want to work something in your family? คุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้ารู้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณและพระองค์นั้นพยายามทำทุกวิถีทางในการที่ช่วยเหลือครอบครัวคุณ
Do you believe that when you pray, when you talk to God, God is really happy and He's really listening? คุณเชื่อหรือเปล่าครับเมื่อคุณอธิษฐานพระเจ้าแล้วพระเจ้านั้นรับฟังคำอธิษฐานของคุณและพระองค์นั้นอยากจะตอบคำอธิษฐานนั้น Do you know that? Do you believe that when you go through problem in your life, God is actually over there, want to do something, want to turn around the whole situation, want to provide solution for you? ถึงแม้ว่าคุณเผชิญหลากหลายปัญหาแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้านั้นรู้ถึงปัญหานั้นแล้วพยายามพระองค์นั้นพยายามเตรียมทุกหนทางวิถีทางในการที่ช่วยแก้ปัญหานั้นให้กับคุณ Or we are so used to God to the point that we start taking God for granted that somehow we believe God, but God is so not alive in our daily life. ถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบถึงจุดที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้ทราบซึ้งขอบคุณในพระองค์แล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ Let me ask you this question. If someone doesn't believe in God, how does he supposed to live life? ผมมีคำถามที่จะถามในวันนี้ครับถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแล้วเขาหรือเธอจะดำเนินชีวิตเช่นไร He's supposed to live like God doesn't exist, right? เขาดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกับว่าไม่เชื่อมีพระเจ้าอยู่ If I don't believe God, how am I supposed to live my life? ถ้าผมไม่เชื่อในพระเจ้าผมจะใช้ชีวิตอย่างไร I will live my life as if God doesn't exist. ก็คือใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นเอง I can go get drunk, it's okay. God doesn't exist. ถ้าพระเจ้าไม่มีจริงผมจะไปเมาหัวลาน้ำที่ไหนก็ได้ I can lie, I can cheat. ผมสามารถโกหกผมสามารถโกง No problem. ก็ไม่มีปัญหาอะไร When I'm by myself, I can do whatever. เมื่อผมอยู่กับตัวเองผมจะทำอะไรก็ได้ No one knows. ไม่มีใครรู้ If you believe that God doesn't exist, it doesn't matter. When you are by yourself, you can be a different person than when you are in the public. ถ้าคุณไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าทรงเป็นชนอยู่คุณอยู่กับตัวเองคุณจะทำอะไรก็ได้นะครับ But if you believe in God, แต่ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ how do you supposed to live your life? แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างไร You supposed to live your life like God exists. คุณก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่ดังที่ว่าเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ Even though no one is there looking at you, ถึงแม้ไม่มีใครเฝ้ามองดูคุณ but you will not lie. คุณก็จะไม่โกหก You will not think of bad things คุณก็จะไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดี because you know God เพราะว่าคุณรู้จักพระเจ้า is looking at you. ว่าพระเจ้านั้นเฝ้ามองดูคุณอยู่ God even knows the motive of your heart. พระเจ้ารู้แม้กระทั่งถึงจิตใจของคุณ So basically, in public or in private, you will live your life the same because God exists. เพราะว่าคุณเชื่อพระเจ้าทรงพระชนอยู่ไม่ว่าคุณอยู่ในที่สาธารณะอยู่หรือในที่ส่วนตัวคุณก็จะเป็นตัวตนของคุณอย่างนั้น Now, how do you call someone? How do you call someone ถ้าคุณจะเรียกใครสักคน who believe in God but live like He doesn't exist? ที่เขาเชื่อในพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าไม่มีอยู่จริงอ่ะคุณจะเรียกคนแบบนั้นว่าอะไร We call it Christian atheists. เราเรียกเขาว่าคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่ Because Christians are supposed to believe in God, right? พระคริสเตียนคือคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าใช่ไหม Atheists live like He doesn't exist. แต่คนที่เอเทียสเนี่ยคือว่าคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ So who are you really? แล้วจริงๆแล้วคุณเป็นใครกันแน่ Are you Christian คุณเป็นคริสเตียน or Christian atheists? หรือว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Are you really, really, really Christian? คุณเป็นคริสเตียนจริงๆหรือเปล่า Or are you Christian atheists? หรือว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ How could someone call themselves Christian ถ้าใครคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน come to this room
มาที่ห้องนี้ don't even care about anybody. แล้วก็ไม่ได้สนใจใครเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่นี้ You call yourself Christian? เขาจะเรียกตัวเขาว่าเป็นคริสเตียนหรือเปล่า No. ไม่หรอก You're a Christian atheist. คุณนั่นแหละเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ You believe in God, คุณเชื่อในพระเจ้า but you live your life as if God doesn't exist and God doesn't even care about it. แล้วก็คุณก็ดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกับไม่มีพระเจ้าอยู่จริงๆแล้วคุณก็ไม่แคร์อะไร For you who live a lukewarm life, ถ้าใครก็ตามนะครับใช้ชีวิตแบบอุ่น you know what lukewarm life is? ๆรู้ไหมครับว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบอุ่น You wake up in the morning, you do your things, your regular thing. ๆก็ตื่นมานะครับใช้วิถีชีวิตปกติ You don't even have your quiet time. แม้กระทั่งไม่ได้มีเฝ้าเดี่ยว And you can just live your life through that day. แล้วก็ใช้ชีวิตวันนั้นไปหมดไปทั้งวัน And then when you go back at night, you said, I'm a good man. แล้วก็คุณก็บอกกับตัวเองว่าผมเป็นคนดี I believe God. ผมเชื่อในพระเจ้า No. ไม่นะครับ You're a Christian atheist. คุณน่ะเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Because you know in the Bible, the things that make God want to throw up is lukewarmness. คุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นอยากจะแบบอ้วกมาเลยก็คือว่าการที่คุณนั้นใช้ชีวิตแบบอุ่น So how can you come acting like you're a Christian? ๆแล้วเป็นไปได้ไงเมื่อคุณมาแล้วคุณแบบทำตัวเหมือนเราเป็นคริสเตียน But in reality, you're a Christian atheist. แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ I don't know who are Christian here and who are Christian atheists here. ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเป็นใครเป็นคริสเตียนที่แท้จริงแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Because I'm not God. เพราะว่าผมไม่ใช่พระเจ้า I don't know you. I don't watch you 24 hours. ผมไม่รู้จักคุณนะครับผมไม่ได้เฝ้ามองคุณทั้ง24 ชั่วโมง But God knows. แต่พระเจ้ารู้นะครับ And I want us today to learn from the book of Habakkuk. วัน No, นี้ Haggai. Sorry, Haggai. วันนี้นะครับเราจะเรียนด้วยกันนะครับอยู่ในหนังสือฮักไก But before we go into that, I want us to read here in Titus 1 verse 16. And I want Bonsong to read this. ครับก่อนที่ไปต่อนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นข้อพีที่ในหนังสือติตัสบทที่1ข้อที่6เขาออกปากยอมรับว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาเขาก็ปฏิเสธพระองค์โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจและไม่เชื่อฟังและไม่บอกที่จะกระทำการดีๆกระทำการดีใดๆเลย These are the people that is so, when you look at it, it's so sad because they claim they know God, but by their action, they deny Him. คนประเภทนี้นะครับน่าเศร้ามากเลยเขาเรียกตัวเองว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่ว่าเขาปฏิเสธพระเจ้า The things that will make the church go down สิ่งหนึ่งที่ทำให้คริสตจักรนั้นแบบเสื่อม is not the persecution from the outside. ไม่ใช่มาจากการข่มเหงจากข้างนอก If you study church history, the church is destroyed not by persecution outside, but because of the confusion that is happening inside the church. ถ้าคุณศึกษานะครับประวัติของคริสตจักรนะครับสิ่งที่ทำร้ายคริสตจักรไม่ใช่มาจากเหตุภายนอกแต่แท้ที่จริงแล้วเกิดจากความสับสนของคนที่อยู่ในคริสตจักรนั้นต่างหาก Imagine you come on Sunday service like this. จินตนาการเมื่อคุณมานมัสการพระเจ้าอย่างวันอาทิตย์วันนี้ And then you have some brothers, some sisters that claim that they know God. แล้วคุณมีพี่น้องชายหญิงที่เขาประกาศตัวเองว่าเขาเป็นแบบเขารู้จักพระเจ้า And they love God. แล้วเขารักพระเจ้า But by their lives you know that they actually deny Him. แต่โดยชีวิตของเขาคุณรู้เลยว่าเขาปฏิเสธพระองค์ But you allow these people to be in the fellowship. แต่คุณก็ยังอนุญาตให้คนประเภทนี้นะครับอยู่ในการสังสรรค์ Now you understand you gotta love people, you gotta accept people, but if you keep allowing them in the fellowship of believers, you know what happened? คุณรู้ครับใช่ครับเรารักผู้คนเราต้องยอมรับผู้คนแต่ถ้าคุณอนุญาตให้คนประเภทนี้อยู่ในการสังสรรค์คุณแล้วก็ Young people, your children become confused. คนหนุ่มนะครับหรือว่าเด็กยุคใหม่นะครับเขาจะเกิดความสับสน My parents say he knows God, he loves God, but in his life he denies. พ่อแม่ผมบอกว่ารักพระเจ้าแต่ว่าชีวิตของเขาดูมันไม่ใช่แบบนั้นนี่
So they also come to church because they are still small, little. So you said come to church, so they still come to ตอน church. ที่เขายังเล็กๆอยู่คุณพาเข้ามาโบสถ์ยังไงเขาก็มาอยู่แล้ว And then they start learning. You ask them, do you love God? They said, yeah. แล้วคุณถามเขาว่าลูกรักพระเจ้าหรือเปล่าเขาบอกรัก But when they're at school, when they're with their friends, they deny God. แต่ว่านะครับเขาปฏิเสธพระเจ้าวันหนึ่ง Guess who do they learn it from? แล้วก็คุณรู้ว่าเขาเรียนสิ่งเหล่านั้นจากใคร From parents. จากพ่อแม่นั่นเอง And then there's some disciples, young Christian, they're so excited. Look at the truth. Say, okay, that's awesome. I want to love Jesus. So they come, they said, I want to love Jesus. เมื่อคนหนุ่มนะครับมานะครับเขาเห็นเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะแบบเขาอยากจะรักพระเยซูคริสต์ But they start seeing in the fellowship some brothers and sisters that claim to know God, but in reality, in their action, they deny God. แล้วเมื่อเขามานะครับเขาบอกว่าเขาเห็นผู้คนบอกว่ารักพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะครับปฏิเสธพระเจ้า They were taught right doctrine. เขาถูกสอนนะครับคำสอนที่ผิด They believed the right Jesus. เขาเชื่อในพระเยซูที่ถูกต้อง But because some of us here แต่บางคนในที่นี่ that claim to know God but deny Him, ที่ประกาศว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าปฏิเส they ธ got พระเจ้า confused. มันก่อให้เกิดความสับสน And then eventually in the fellowship, they start being lukewarm as well. แล้วท้ายที่สุดนะครับเขาเหล่านั้นนะครับก็กลายเป็นคนที่อุ่นๆไปด้วย You know what the Bible said? คุณรู้ไหมพระคัมภีร์กล่าวว่า Whoever that caused these little children ผู้ to ใดก็ sin ตามที่ทำให้เขาเล็กๆพวกเขาเราเล็กๆเหล่านี้นั้นตกสุบาป it's better for them ดีกว่าสำหรับพวกเขา to die. ที่จะตาย There's so many people today that call themselves Christian หลายคนนะครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน that has become stumbling block for many people. กลับกลายเป็นแบบอุปสรรคนะครับหรือเครื่องกีดขวางให้กับหลายๆคน Let me tell you, ให้ผมบอกคุณนะครับ Satan can work within this church ซาตานนั้นสามารถทำงานในคริสตจักรแห่งนี้ and make the church lukewarm, แล้วก็ทำให้โบสถ์นั้น make you lukewarm, อุ่นๆแล้วก็ทำให้คุณนั้นอุ่น but make you still think that you are Christian. ๆแต่ว่ายังทำให้คุณรู้สึกคิดว่าคุณเป็นคริสเตียนอยู่ Today, วันนี้ I want to preach the word of God. ผมอยากจะเทศน์พระวจนะของพระเจ้า I want to tell you, if you are Christian atheist, just call yourself Christian atheist. Don't call yourself Christian, because it will confuse people. ครับวันนี้นะครับถ้าสมมติว่านะครับบทเทศน์นะครับเรียกคุณว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อมีพระเจ้า ก็ขอให้คุณเรียกชื่อคุณแบบนั้นซะอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน But if you are Christian, แต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนจริงแล้วก็ don't be shy. อย่าละอายนะครับ Live your life as a Christian. ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นคริสเตียนจริง Live your life as if you really believe God exists. ๆก็ให้ดำเนินชีวิตเหมือนกับคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ Don't live a double life. อย่าใช้ชีวิตสองทาง Amen. Amen? เอเมน Some of you here, บางคนพวกคุณที่อยู่ที่นี่ we love you, เรารักคุณนะครับ but it's your choice. แต่ว่าเป็นทางเลือกของคุณ Maybe it's better off for you not to be in this room in the fellowship. บางทีนะครับพวกคุณบางคนไม่สมควรที่จะนั่งอยู่ที่นี่ในการสังสรรค์ Because this church, I believe, are determined to make disciples, a real Christian. เพราะว่าคริสตจักรแห่งนี้นะครับถูกสร้างมามีจุดมุ่งหมายในการที่ทำสาวก We are not a perfect people, far from perfect. เราไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แล้วห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ But if we claim to know God, แต่ถ้าเราเรียกตัวเองว่าเรารู้จักพระเจ้า we don't want to deny God. เราต้องไม่ปฏิเสธพระเจ้า Now, if you're not happy to be here, ถ้าคุณไม่มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ please join other Christian atheists out there. ขอให้คุณนั้นไปร่วมกับคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าทรงพระชนอยู่ But don't confuse people. แต่ว่าอย่าทำให้คนที่นี่สับสน Amen, bro. Amen? Amen. Awesome, bro. So let's look from the book of Haggai. ให้เรานั้นศึกษาหนังสือฮากไกด้วยกัน Because from the book of Haggai, we'll see this characteristic. เมื่อเราศึกษาหนังสือเล่มนี้เราจะได้เห็นคุณลักษณะต่าง They claim that they believe in God, but they don't know Him. ๆ เขาเรียกว่าเขารู้จักพระเจ้า แต่เขาไม่รู้จักพระองค์ They claim they believe in God, but they don't respect Him. เขาแบบเรียกว่าเขาเชื่อในพระเจ้า แต่เขาไม่เคารพพระองค์ They claim they believe in God,
but they don't think He's fair and He's just. เขาประกาศว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่เขาไม่คิดว่าพระองค์นั้นยุติธรรม They claim they believe in God, but they worry all the time. เขาประกาศตัวเองว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่เขานั้นกังวลกระวายอยู่ตลอดเวลา They claim they believe in God, but they trust more in money, not in เขาป God. ระกาศว่าเขานั้นเชื่อในพระเจ้าแต่เขาวางใจในเงินทองมากกว่า They claim they believe in God, but they pursue happiness at any cost. เขาประกาศว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่เขายอมจ่ายทุกราคาเพื่อขวนขวายหาความสุข They claim they believe in Almighty, awesome God, but they don't even believe that their wife, their husband, their children, even they themselves can change. เขาแบบประกาศตัวเองว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เขานั้นไม่เชื่อว่าตัวเขาหรือครอบครัวเขานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ So there are three things I want to talk about that happened during the time of Prophet Haggai. สิ่งที่ผมจะเทศในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในยุคสมัยของผู้เผยพระชนะฮักไก First, they believe God but don't know God. อย่างแรกนะครับเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าจริง So I'm going to have Bunsong read Haggai 1, verse 1 and 2. วันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับในฮักไกบทที่1ข้อที่1ข้อที่2นะครับณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามาทางโดยฮักไกผู้เผยพระชนะถึงเซรุบาเบลบุตรเชเอลทีไอเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์และถึงโยชูวาบุตรเยโชฮาซาดะมหาปุโรหิตว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าประชาชนเหล่านี้กล่าวว่าเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึง If you know God, even the very first sentence of this chapter already shock you. ถ้าคุณเรียกว่าคุณรู้จักพระเจ้าคุณแค่ประโยคแรกนะครับของบทนี้ก็ทำให้คุณตกใจแล้ว Because you know God has a plan for David พระเจ้า and นั้น his descendant. พระเจ้านั้นมีแผนงานให้กับดาวิดแล้วก็ลูกหลานของท่าน So you read the Bible, it's usually mentioned in the second year or the first year of the descendant of David. ครับก็พระคัมภีร์ในข้อที่1นะครับเขาพูดถึงนะครับในข้อแรกเลยพูดถึงลูกหลานเชื้อสายของดาวิด Because God makes this become the reference point. พระเจ้าให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมาก But then you look at this, he starts making Gentile King Darius, a king of Medo-Persian, to become the point of reference. ๆแต่ว่าในข้อนี้นะครับเขาให้กษัตริย์ดาริอุสนะครับเป็นกษัตริย์ที่ Reference, point of reference. เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ Okay. So, it's like today, our calendar, we call it 2018. เหมือนกับในปฏิทินนะครับที่พูดว่าปี AD 2018 AD So the point of reference is Jesus. จุดก็คือพระเยซูคริสต์ So it's about 2018 years after the birth of Jesus, in a way. ปี 2018 AD ก็คือวันหลังจากที่หลังยุคของพระเยซู Now in Indonesia, there's also other calendar. It's a Muslim calendar. ในประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ชาวมุสลิมก็มีปฏิทินของ Look, you look at the year, it's not 2018, it's 1000 something. The reference point is Muhammad. แล้วก็ในปฏิทินของเขานะครับผู้ที่เขากล่าวถึงอ้างถึงก็คือพระมหามัดนะครับเริ่มต้นในปีไม่ใช่ 2,000 เหมือนกับAD นี้แต่ว่าประมาณปี1,000 กว่า Why do they make that as a reference point? Because for them, this is the most important person. This is a reference point. And God purposely said in the book of Haggai, now the reference point is already no more God's people, but Gentile. ก็ไปท่องพูดถึงว่าในประเด็นนี้เนี่ยแล้วเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อ้างถึงนะครับเหมือนกับในหนังสือเล่มนี้นะครับพระคัมภีร์เล่มนี้ตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่ากษัตริย์ดีโรสนะครับเป็นให้แบบเป็นกษัตริย์ของคนต่างชาตินะครับเป็นจุดแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นนะครับเริ่มอ้างอิง If you are God's people, you look at that, you'll be in shock. You're like, why? I don't want it. ถ้าคุณเป็นคนของพระเจ้านะครับแค่ประโยคนี้คุณก็ตกใจว่าเอ้าทำไมต้องเป็นแบบกษัตริย์ต่างชาติเริ่มต้นอ้างอิง The reason because they don't know their God anymore.
เหตุผลก็คือว่าเพราะพวกเขานั้นไม่รู้จักพระเจ้าอีกต่อไป When you start making other people become your point of reference in this room, ถ้าคุณแบบจะให้คนอื่นนะครับเป็นคนที่อ้างอิงสำหรับคุณในห้องนี้แล้วก็ let me tell you, I want to be honest, you don't know your God anymore. ก็คือว่าคุณก็จะไม่รู้จักพระเจ้าอีกเลย Yeah. When someone said, you know what, I don't want to come to church anymore, because that person, then you don't know your God anymore. ก็คือว่าคุณรู้ไหมผมไม่อยากจะมาที่โบสถ์ที่นี่อีกแล้วเพราะว่าคนคนนั้นเขาไม่รู้จักพระเจ้าแล้ว The reason I come late to church, because that person also come late. When you make that person become point of reference, you don't know God anymore. ก็คือว่าเหตุผลที่ผมมาโบสถ์เพราะอะไรเพราะว่าหมอนั้นก็มาโบสถ์เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือคุณไม่รู้จักพระเจ้าแล้ว Oh, I don't need to have my quiet time. I don't do what? Because that person, he's more blessed when he stop having quiet time. And you don't know your God anymore. คือผมไม่อยากจะมีเฝ้าเดี่ยวแล้วพ่อหมอนั้นก็ไม่มีเฝ้าเดี่ยวแล้วพระเจ้าก็อวยพรเขา And you know what? Right after that, he said, on the first day of the 6th month. ในวันแรกของเดือนที่ Why did God want to make it so specific? First day of the 6th month, what happened on that 6th month for Israelites? 6ทำไมถึงสำคัญนะครับในวันแรกเดือนที่ 6มันสำคัญไงสำหรับคนอิสราเอล When the 6th month started, that means the harvest time เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว for grape, promenade, fig is gone. That's the end of everything. ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นองุ่นนะครับหรือว่าผลไม้ต่างๆนะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วทุกอย่างไม่มีแล้ว I love mango. ผมรักผมชอบทานมะม่ว Let ง me tell you, Thailand, you have the best dessert. บอกให้ Sticky เลยนะครับ rice and mango, very, very good. แล้วก็มะม่วงของประเทศไทยนะครับเป็นรสชาติที่ดีที่สุดเลย I was just in Surabaya 2 weeks ago. เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วผมไปที่สุราบายา The mango that I love the most is from Surabaya. Really sweet, really nice. ก็มะม่วงที่มาจากที่นั่นนะครับเป็นหวานรสชาติดีมากๆเลย You know, when I was there, I said, do you have mango? ผมบอกว่าถามว่าคุณมีมะม่วง You know what they said? Bro, let me tell you, this is the last stock of mango because if you come 2 weeks later, that's it. No more mango. The season is over. เขาบอกว่า brother คุณรู้ไหมนี่เป็นล็อตสุดท้ายนะครับถ้าคุณมาอีก2 อาทิตย์นะครับไม่มีเหลือแล้ว And you know, for the Israelites, the harvest time is like a celebration time. But now God said, in the 2nd year of the Gentile, on the first day of the 6th month, is actually the harvest time is almost gone. ครับแต่ว่าในปีที่2นะครับของกับกษัตริย์คนต่างชาตินี้นะครับช่วงเวลากับเก็บเกี่ยวนั้นได้หมดลงแล้ว And nothing about my house is done yet. แล้ว It's ว่า almost over, and nothing is done. So this is what God is about to tell them. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากบอกเขาว่าทุกอย่างดูหมดแล้วเสร็จสิ้นแล้วบ้านของเรายังรกร้างอยู่มันเสร็จสิ้นแล้วไม่มีใครที่ก่อสร้างต่อ You can have awesome grapefruit, คุณอาจจะมีแบบผลองุ่นที่ยอดเยี่ยม but if you don't harvest it, when the season is gone, no matter how good the harvest fruit is gone, แต่ว่าถ้าคุณไม่มีการเก็บเกี่ยวที่ดีนะครับ thrown away. ทุกอย่างมันก็ไม่มีค่า Okay, so let's continue reading. The word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua son of Jehozadak, the high priest. God said, let me tell you, I'm going to pick these two leaders. One is the governor, which is the descendant of David, Zerubbabel. ผมจะเลือกคนของเราจะเลือกคนของเราคนหนึ่งนะเป็นเชื้อสายของดาวิดนะครับคือเซรูบาเบล And another one is Joshua, son of Jehozadak, high priest. Basically, this is the descendant of Zadok, the high priest. These are the two people that's supposed to be leading Israel. แล้วก็2 คนนี้นะครับอีกคนนะครับชื่อโจชัวนะครับแล้วก็เขาเป็นลูกหลานของซาโดกนะครับซึ่งเป็นปุโรหิต So imagine you are Zerubbabel and you are Joshua, ready to listen from God. คุณจินตนาการว่าคุณเป็นซาลูบาเบลแล้วก็โยชูวานะครับแล้วก็พระเจ้าบัญชาอยู่ And this is what God Almighty says. These people say. แล้วก็พระเจ้าจอมเยโฮธากล่าวว่าประชาชนเหล่านี้ You know, for Zerubbabel and for Joshua, this is like, what? These people? Are you talking about us or are you talking about other people? ที่พระเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ว่า
พระเจ้าพูดถึงเกี่ยวกับตัวเราหรือพูดถึงคนเหล่านี้ Because if you read in the Bible carefully in Old Testament, every time when God addresses people, He said, "My people." ปกตินะครับถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าจะบอกว่านี่คือประชาชนของเรา He never called them these people. ในน้อยครั้งหรือว่าไม่เคยกล่าวเลยที่พระเจ้าบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ When God look at His church, He will call my church. He doesn't call this church. พระเจ้าบอกว่าโบสถ์ของเราไม่ใช่บอกว่าโบสถ์แห่งนี้ Do you want God to call you my church or this church? คุณอยากให้พระเจ้าเรียกคุณว่านี่เป็นโบสถ์ของเราหรือว่าโบสถ์แห่งนี้ But God, let me tell you, God loved the Israelites, but He said, these people. พระเจ้ารักอิสราเอลนะครับแต่ว่าพระเจ้าเรียกเขาว่าพวกเขาเหล่านี้ That means they are no more His people. หมายความว่าไงคือว่าไม่พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนของเราแล้ว Imagine, these are my daughters. I love Tasha and Athena. Imagine, everywhere I go, I said, my daughters. จินตนาการลูกสาวเราสองคนบอกว่านี่เป็นลูกสาวของผม I never said this girl. ผมไม่เคยบอกว่าไม่เคยเรียกเขาว่าลูกสาว How would they feel if I said this girl? ถ้าพวกเขาจะรู้สึกเนี่ยถ้าบอกว่าเด็กสองคนนี้ This is a proof that they don't know God. นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นไม่รู้จักพระเจ้า And then these people say, the time has not yet come for the Lord's house to be built. พวกเขากล่าวว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึงคือเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของเรา They said it's not about lack of resources. They said it's not the time yet. พวกเขาบอกว่านี่เหมือนกับเวลายังมาไม่ถึง I want to tell you, people that don't know God, they like to make excuses. คุณรู้ไหมครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยพวกเขามักจะหาข้อแก้ตัว See, if you claim you believe God and you know God, you better stop making excuses. ถ้าคุณเรียกตัวเองว่าคุณรู้จักพระเจ้าแล้วคุณเชื่อพระเจ้าแล้วคุณต้องหยุดในการที่หา I understand our tendency is wanting to make excuses. I understand we are human beings in the flesh. ผมรู้นะครับรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับ Let me tell you, people that know God, they don't make excuses. คนที่รู้จักพระเจ้าจริงเขาจะไม่หาข้อแก้ตัว Why? เพราะอะไร Because they make excuse. Now God says this to them. You read verse 3 to 6. เพราะอะไรครับอ่านต่อนะครับในข้อที่3ข้อที่6และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดยทางพระกายผู้พยากรณ์ว่าถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุกแต่ส่วนพระนิเวศนี้ทิ้งให้พังทลายเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าหวานมากพวกเจ้าหวานมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยพวกเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มพวกเจ้าดื่มแต่ก็ไม่หยุดกระหายพวกเจ้านุ่งห่มแต่ก็ไม่อบอุ่นคนที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่ว You know what? These are their excuses. This is not the time yet. And then God replied. God says, is it a time for you yourself to be living in your parent houses while this house remains a ruin? You think God doesn't know? You said there's no time. Not the time yet to build God's house? But let me tell you, what are you building now? You're building a panel house. คุณรู้ว่าคุณคิดว่าตอนนี้ยังไม่เป็นเวลาในการที่สร้างพระนิเวศของเราเหรอแต่คุณไม่รู้หรือว่าตอนนี้คุณอาศัยอยู่เพนท์เฮาส์คุณเนี่ยเราไม่รู้ Because they were under the new rules of Medo-Persian. เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ใต้ไพ่กฎหมายนะครับของแบบกษัตริย์เบดา They just came back from the exile, so they were not that rich, poor. Life situation is not that easy. คือตอนนี้เขาเพิ่งออกมาจากนะครับจากการเป็นที่เป็นเฉลยแล้วก็กลับมาอยู่ในประเทศพวกเขาไม่ได้มีฐานะที่แบบมั่งคั่งอะไรแต่จริงๆแล้วยากจน Inflation is high. นะครับแล้วก็แบบการแบบใช้ชีวิตอยู่ And you know what they said? Because of this condition and these circumstances, so it's not the right time to build God's house. เพราะว่าสภาพแบบนี้ถึงมันเป็นเพราะสภาพแบบนี้เหรอมันถึงว่าที่คุณบอกว่าไม่ถึงเวลาในการที่สร้างพระนิเวศของเรา But then God said, okay, it's not the right time because high inflation, economy is not good, condition is bad. But how come you can build your panel houses?
ก็ยังไม่ถึงเวลาเหรอสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับความยากจนแต่ทำไมตอนนี้คุณสร้างแบบเพนท์เฮาส์ของคุณล่ะ You know how they build these penthouses? คุณรู้ไหมพวกเขาสร้างแบบบ้านของเขายังไง Don't get me wrong. Yeah. Don't think that God doesn't want you to own home and build a nice house. อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการคุณมีบ้านเป็นของคุณเองอะไรแบบนั้น What God made them angry because 16 years before that, สิ่งที่ทำให้พระเจ้าโกรธก็คือว่า16 ปีก่อนหน้านั้น through Ezra, โดยทางผู้บัญชาเอสรา God already commanded Ezra to cut the timber and bring it to Jerusalem and build God's temple. 16 years before that. พระเจ้าสั่งให้แบบเอสรานะครับในการที่ตัดต้นนะครับต้นไม้นะครับทิมเบอร์เนี่ยต้นไม้สับต้นไม้กลับมาในการที่สร้างวิหารพระเจ้าแล้ว So that is in Ezra 3 verse 7. และเอสราบทที่3ข้อที่7 Look at that. They already cutting the timber, the logs, and to be brought to Jerusalem. เขาตัดไม้นะครับแล้วก็เอาไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างวิหารพระเจ้า But for 16 years, they did not build God's temple. แต่ว่า16 ปีผ่านไปพวกเขานั้นไม่ได้สร้างวิหารพระ So เจ้า let me ask you, if they did not build the God's temple, what were these logs and timbers for? ถ้าเขาตัดต้นไม้ตัดไม้มานะครับที่แบบไม่ได้สร้างวิหารพระเจ้า16 ปีต่อมาแล้วเขาเอาไม้นั้นไปทำอะไร Instead of using it to build God's temple, they use it to build their own panel houses. เขานั้นไม่ได้สร้างวิหารพระเจ้าแต่เขาเอาไม้ที่เขาตัดมานั้นนะไปอะไรฮะไปสร้างบ้านของตัวเอง They think God doesn't know. แล้วเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ He think God is blind. เขาคิดว่าพระเจ้านั้นตาบอด They think God will be fine with that. It's okay. เขาคิดว่าพระเจ้านั้นแบบเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเค They think it's okay. When they go, they cheat, they lie, they have wrong motive. God doesn't know. เขาคิดว่าเขานั้นโกหกเขาบอกไม่ซื่อสัตย์แล้วเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ God doesn't look at them. พระเจ้าไม่ได้มองดูที่เขา When they look at pornography, God doesn't look at them. แล้วก็เขาดูว่าภาพโปแล้วเขาคิดว่าพระเจ้านั้นไม่รู้When they give their time to go and work and start accumulating wealth, they say, "Oh, God don't know เมื่อเขาไป how ทำงา much น I spend my time. God doesn't know how much I spend my time." เมื่อเขาใช้เวลาของเขานะครับในทางที่ไม่เหมาะสมแล้วเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ When they say, "Oh, sorry, my family, my children, so I cannot come to midweek," you think God doesn't know? You think God doesn't know? You don't really spend time with your family. You are basically being lazy. You think God doesn't know? เขาบอกว่าเขาใช้เวลากับครอบครัวเขาจริงๆแล้วเขาขี้เกียจแล้วเขาคิดว่าพระเจ้านั้นไม่รู้ When you go and being stingy to God, you think God doesn't know? เมื่อเขาขี้เหนียวกับพระเจ้าเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ Do you think God knows? คุณคิดว่าพระเจ้ารู้ไหม This is a problem of Christian atheists. They believe God, but don't know God. นี่คือปัญหาของคริสเตียนที่ไม่เชื่อมีพระเจ้าอยู่ครับเขาคิดว่าพระเจ้าไม่รู้ God is fine for us here to have our business, for us to start having some saving, for us to start building houses. God is fine as long as you don't put this over God. การที่คุณจะมีธุรกิจนะครับการที่คุณจะมีเซฟวิ่งนะครับสำหรับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่โอเคตราบเท่าที่คุณไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมาอยู่เหนือพระเจ้า Because God's work must come first before your work. เพราะว่างานของพระเจ้านั้นต้องมาก่อนงานของคุณ God's way must come first before your ways. ทางของพระเจ้านั้นต้องมาก่อนทางของคุณ Basically, God wants us to set the right priority. แท้ที่จริงพระเจ้านั้นต้องการให้คุณนั้นจัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้อง The second symptom of people that don't know God is they don't have the right priority. อาการอย่างที่สองนะครับสำหรับคนที่เขานั้นไม่เชื่อพระเจ้าทรงพระชนอยู่คือว่าเขาไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ We learn from this book, they make excuses, they don't prioritize God. That is a sign of people that don't know God. นี่ครับพวกเขาไม่ได้จัดลำดับความสำคัญที่ถูกต้องนะครับ That's verse 7 to 11. ในบทที่1นะครับในข้อที่7ถึง11
พระเยาวาจรทัพตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูความเป็นอยู่ของเจ้าพระเยาวาตรัสว่าจงขึ้นไปบนเนินเขาแล้วนำไม้มาสร้างพระนิเวศแล้วเราจะมีความพอใจในพระนิเวศนั้นแล้วเราจะได้รับเกียรติเจ้าทั้งหลายคาดหวังมากแต่ดูสิกลับได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมาที่บ้านเราก็เป่ามันไปเสียเพราะเหตุใดพระยาเวจรทัพตรัสว่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ส่วนพวกเจ้าต่างก็ยุ่งอยู่กับเรื่องบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือพวกเจ้าจึงระงับน้ำค้างไว้และแผ่นดินก็ระงับพืชผลของมันเสียแล้วเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขาต่างๆมาสู่ข้าวเราองุ่นใหม่และน้ำมันมาสู่ผลผลิตต่างๆที่มาจากพื้นดินมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงและนำมาสู่ผลงานทั้งหมดที่ทำจากมือ Do you think God really need that temple for him so that he can live in the temple? Do you think God need it? คุณคิดว่าพระเจ้านั้นจำเป็นต้องมีวิหารนั้นเพื่อที่พระองค์นั้นจะไปสถิตอยู่นั้นจริงๆหรือเปล่า If we know God, God doesn't even need it. ถ้าคุณรู้จักพระเจ้าจริงพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้ Look at what God commanded them. God said, you go up into the mountains and bring down, cut that timber, because the timber is gone for their panel house already. So God said, you got to go cut down again the timber and then start building the house. พระเจ้าบอกว่าจงขึ้นไปเดินเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศ You know why God asked them to do that? คุณรู้ทำไมพระเจ้า Because God says, บัญชาเขาอย่างนั้น by you doing that, by you obeying that, you know what? It will make me happy again. ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้คุณเชื่อฟังในสิ่งนี้คุณจะทำให้เรานั้นพอพระทัยอีกครั้งหนึ่ง Now I know you start treating me like God and King again. แล้วก็เราก็จะเชื่อว่าคุณนั้นปฏิบัติกับเราเหมือนกับว่าเราเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริง So it's not about the building. It's not the building by itself. But God says, give careful thought to your ways. When you start looking inside of you, search your heart and start realizing, wow, I don't know God. I start taking God for granted. เมื่อคุณมองดูภายในตัวจิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพิจารณาหนทางของคุณคุณก็จะตระหนักนะว่าฉันเองไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆ And then you start obeying God. God will be pleased. แล้วพวกคุณก็เริ่มกลับมาที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งนี้แหละก็จะทำให้พระองค์นั้นพอพระทัย And you know what God says? Because you disobey me, you harvest, but you only get little. เพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อฟังเราไงเมื่อคุณหว่านไปคุณก็เก็บเกี่ยวได้นิดหน่อย Let me tell you, if God is alive, you know God is against you if you don't obey Him. คุณก็รู้ดีนะครับถ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะครับถ้าคุณไม่เชื่อฟังพระองค์คุณก็ต่อต้านพระองค์ You expect much, but you only get little. เมื่อคุณคาดหวังมากคุณกลับได้น้อย You expect that by getting a lot from your work, satisfaction from your work, then you will be happy. But instead, you feel like, how come my life still empty? เมื่อคุณคาดหวังจากที่ทำงานมากคุณรู้สึกว่าได้มากแต่คุณก็ไม่มีความสุขแล้วคุณก็บอกทำไมฉันไม่มีความสุข You put your kids in great school, you pay them expensive school, you expect a lot, you see your kids don't even obey you. คุณแบบทุ่มเทนะครับส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะจ่ายค่าเทอมแพงๆแต่คุณสงสัยว่าทำไมลูกคุณกลับไม่เชื่อฟัง You come to church, you expect much, you expect people will love you, will be kind to you. You come to church, you said, how come people don't respect me? คุณแบบมาที่โบสถ์นะครับคุณหวังให้ผู้คนนั้นแบบรักคุณให้เกียรติคุณนะครับแต่ทำไมพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ให้เกียรติ You want real fellowship. You want the real friendship, deep and true friendship. You feel like I'm going to get it from church, but yet in reality, you said, that's not real fellowship. คุณคาดห You วังนะครับ expect much, but you get little. คุณคาดหวังว่าคุณมีสามัคคีธรรมที่แบบดีนะครับแล้วลึกซึ้งแต่คุณรู้สึกว่าทำไมเนี่ยเป็นการสามัคคีธรรมรู้สึกว่ามันแบบมันผิวเผินมาก You come to activities in the church, you come to meetings, you expect much, but then you see how come the group not really growing. คุณแบบมาในกลุ่มนะครับคุณคาดหวังว่าแบบว่าอะไรสิ่งต่างๆที่ดีจะเกิดขึ้นแต่ทำไมแบบดูเหมือนกลุ่มไม่ได้เติบโตเลย People think by me working hard, by me coming to meeting after meeting, then you know what? My group will change. Let me tell you, you don't know God.
ถ้าคุณคิดว่าแบบเชื่อว่าการทำงานหนักนะครับทำกิจกรรมหลักแล้วหลายอย่างนะครับแล้วจะเติบโตขึ้นแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักพระเจ้าอีก You'll be disappointed. คุณก็จะผิดหวัง You expect much, but you get little. คุณคาดหวังมากแต่คุณกลับได้น้อย This is what happened to these Israelites. นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับคนอิสราเอล And you know what? God wants them to start obeying God. พระเจ้าต้องการให้พวกเขานั้นกลับมาที่เชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง Start getting into action. เริ่มต้นด้วยการที่เชื่อฟัง These are the three things that we already talked about, that we learned from Haggai chapter 1. นี่คือ3อย่างนะครับที่เราได้เรียนรู้จากฮักไกบทที่ If you believe God, 1ถ้าคุณเชื่อในพระเจ้า you should know God. คุณควรจะรู้จักพระเจ้า How do you know that you know God? ผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณรู้จักพระเจ้า Practical. Stop making excuses. ภาคปฏิบัติอย่างแรกเลยหยุดมีข้อแก้ตัว Set right priority. จัดลำดับความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง Start obeying God. กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง It is that simple. ง่ายแบบนี้เลย Secondly, ประเด็นที่ they believe God, but don't fear Him. 2เขาเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เกรงกลัวพระองค์ Let me ask you, do you fear God? ผมถามจริงว่าคุณยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า Okay. Some of you, you look at like me like, okay, let me ask. Do you really fear God? ผมถามจริงคุณยำเกรงพระเจ้าจริงหรือเปล่า It's okay, you don't fear me. It's okay. คุณไม่ต้องกลัวผมนะครับเป็นเรื่องโอเคนะครับคุณไม่กลัวผมไม่เป็นไร But you cannot say you believe God, but you don't fear God. เป็นไปไม่ได้นะครับที่คุณบอกคุณรู้จักพระเจ้าแต่คุณไม่ยำเกรงพระเจ้า You know Isaiah, in the book of Isaiah 6, you don't have to turn it over คุณไม่ there. ต้องเปิดไปหนังสือเอสยาห์บทที่ This is prophet Isaiah, the one that know God. 6นี่คือผู้เผยชนะอิสยาห์นะที่รู้จักพระเจ้า Inside Isaiah 6, it started off by he started looking at how the glory of God and how the angels worshiping God and calling Him holy, holy, holy. And he started looking at these angels still in awe of God and fear God, even though every day they are with God. พวกเขาในอิสยาห์บทที่ 6นะครับที่อิสยาห์แบบว่าเผยไว้นะว่าแบบผู้สวรรค์ต่างๆนะครับมองเห็นพระเจ้าแล้วบอกโฮลี่บอกองค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์แล้วเขายังยำเกรงพระเจ้าทั้งที่เขาอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา Can you imagine angels that live with God จินต for นาการ so ว่า long already? ผู้สวรรค์อยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา You should have expected thousands years with God and for eternity, and still when he sees God, still like holy, holy, holy. คิดว่าแบบพวกเขาอยู่กับพระเจ้าเป็นพันๆปีตลอดกาลเลยนะครับเขาเห็นพระเจ้าเขายังบอกองค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์ We will thought that it's gonna be like they're already every day with God, supposed to be like take God casually. ก็ Every day เขาอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้ But angels for years, thousands and thousands and thousands of years, every time they see God, they're แต่ว่าทูตสวรรค์อยู่พระเจ้าเป็นพันเป็นปีแล้วครับเขาเห็นพระเจ้าเขาบอกองค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์ And Isaiah, after he understood that, he himself start fearing God. แล้วก็เมื่ออิสยาห์นะครับเห็นภาพนั้นนะครับเขาก็ยำเกรงพระเจ้า Look at what happened. ดูว่าเกิดอะไรขึ้น Okay, look at this. What is this? Fire. Fire. ไฟนะครับ How do you know fire? How can you have fear towards fire? คุณจะมีประสบการณ์ที่แบบกลัวไฟได้ไหม If you look at fire in your house, ถ้าคุณมองดูที่ไฟนะครับที่เกิดขึ้นที่บ้านคุณ when you sit down in front of the fireplace, ก็นั่งมองดูนะครับที่บ้านใครที่มีเตาผิง and then you look at me like, so beautiful. บอกว่าเป็นภาพที่สวยงามเสียเหลือเกิน That's not the way you know or learn about fire.
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับคุณยังไม่รู้จักไฟจริง If you want to learn about fire, look at this. แต่ถ้าคุณยังจะรู้จักว่าไฟจริงเป็นไงครับตัวอย่างภาพนี้นะครับ What happened here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Huh? Burned by fire. Okay, let me ask you, how do you know it's burned by fire? คุณรู้ได้ไงว่านี่เป็นไฟไหม้ How do you know it's burned by fire? Do you see any fire? คุณเห็นไฟไหมมีไฟอยู่ที่นี่ไหมคุณรู้ได้ไงนี่เป็นไฟไหม้ You don't see, you can't even see the fire, but you know it is the effect of fire. คุณแม้กระทั่งคุณอาจจะไม่เห็นไฟแต่คุณเห็นว่าผลตามมานะครับหลังจากที่ถูกไฟไหม้ How do I learn God? How do I learn about God? How do I learn about His character? Can I see God? ผมจะเรียนรู้คุณลักษณะพระเจ้าได้ไงผมไม่เห็นพระเจ้า No. I learn about God from the effect of what happened in my life. คือผมเรียนรู้จากพระเจ้าคือผลกระทบที่เกิดจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ I learned about God's holiness from the effect that it caused in people's life. เรียนรู้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่น I learned about God's justice by looking at my own life and other people's life. Look at the effect of it, make me understand. ผมรู้จักพระเจ้านะครับดูผลกระทบที่เกิดกับตัวผมและเกิดผลกระทบที่เกิดจากคนอื่น So in your daily walk with God, you don't need to see God. ในการที่คุณเดินกับพระเจ้าทุกๆวันคุณไม่จำเป็นต้องเห็นพระเจ้า I don't need to see someone keep saying, God, God, God. I don't need to see that. By the way he responds to the impact of God in his life, I know whether this person feels God or not. คือผมไม่ต้องมองตามคนที่ผมเรียกว่าพระเจ้าแต่ดูผลกระทบที่เกิดกับชีวิตของเขานะครับนั่นแหละผมจะรู้หรือว่าเขารู้จักพระเจ้าจริงหรือเปล่า Look at verse 12 to 15. ในข้อที่ 12 ถึงข้อที่ 15 นะครับแล้วเซรุบาเบลบุตรชายเชอัลติเอลและโยชูวาบุตรชายเยโฮโซดักมหาปุโรหิตพร้อมกับประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายและถ้อยคำของฮักไกผู้พยากรณ์เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายได้ทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวต่อพระพักพระเยโฮวาห์แล้วฮักไกทูตของพระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสั่งของพระเยโฮวาห์ว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายและพระเยโฮวาห์ทรงเล้าใจเซรุบาเบลบุตรชายของเชอัลทีเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์และทรงเล้าใจของโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดะมหาปุโรหิตและเล้าใจประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่นั้นเขาทั้งหลายก็มาทำงานในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของทั้งหลายและวันที่ 24 ของเดือนที่ 6 ในปีที่ 2 แห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส These two leaders, Zerubbabel, Joshua, and not only the two leaders, but the whole people obey God. ผู้นำทั้งสองคนนะครับเซรูบาเบลและโยชูวาไม่เพียงแค่2 คนนั้นแต่แก่ประชาชนทั้งหมดเลยเขาเชื่อฟังพระเจ้า 16 years they did not obey God. 16 ปีพวกเขานั้นได้เชื่อฟังพระเจ้า When they start fearing God, แต่เมื่อเขาเริ่มที่จะยำเกรงพระเจ้า they obeyed Him right away. เขาเชื่อฟังทันทีเลย When people do not obey God, I know they don't fear God. เมื่อใครก็ตามเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าผมรู้ทันทีเลยเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้า The leaders and all the people ผู้นำและผู้ที่ตาม obey God. เชื่อฟังพระเจ้า It's not just two people. ไม่ใช่แค่คน2 คนแต่ว่าทั้งหมดเลย Does this church fear God? โบสถ์นี้ยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า Does this church fear God? โบสถ์แห่งนี้ยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า Does this church fear God? โบสถ์แห่งนี้ยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า Because if this church fear God, the leaders and the people obey God. ถ้าโบสถ์แห่งนี้ยำเกรงพระเจ้าทั้งผู้นำและผู้ตามก็จะเชื่อฟังพระเจ้า When they obey God, you know what happened? The Bible says, the people fear the Lord. เมื่อผู้คนนั้นยำเกรงพระเจ้าพวกเขาก็ยำเกรงพระเจ้า
So the fear here is not like everyone start getting frightened. ยำเกรงครับกลัวไม่ใช่ผู้คนที่ทำแบบนี้ That's not fear of God. นี่ไม่ใช่การที่ยำเกรงพระเจ้านะครับ Fear of God makes you know that God with you. Look at this. การที่ยำเกรงพระเจ้านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณรู้ว่าพระเจ้านั้นสถิตอยู่กับคุณ And the people fear God. Then Hagar, the last message, gave this message around to the people. I'm with you, declares the Lord. When you fear God, you know what? God will be with you. เมื่อใดก็ตามที่คุณยำเกรงพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่กับคุณ Some of us be like, God please be with me. God please be with this church. You can cry until you drop. You don't fear God, God is not going to be with you. คุณบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผมด้วยพระเจ้าอยู่กับโบสถ์แห่งนี้แต่ถ้าคุณเมื่อใดก็ตามถ้าคุณไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับคุณ So the presence of God, when people fear God, the presence of God is very important. They are intimate with God. ผู้ใดก็ตามที่เขายำเกรงพระเจ้าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่ทรงสถิตอยู่กับเขา And not only that, you see God start doing something. The Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, Joshua, and the whole people. คุณเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นทรงเร้าใจเซรุบาเบลโยชัวแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเลย And what happened? They began to work on the house of the Lord Almighty. When on the 24th day, ในวันที่ 24 พวกเขานั้นครับก็ลงมือสร้างวิหารของพระเจ้าอีกครั้ง the first day of the month, they were still like taking care of their own panel houses. วันแรกของเดือนพวกเขาแบบดูแลบ้านของตัวเอง 3 weeks later, 3 อาทิตย์ต่อมา they start the work that has been postponed for 16 years. เขาเริ่มที่จะทำงานของพระเจ้าที่ถูกเลื่อนมาเป็นเวลา 16 ปี Why? เพราะอะไร Because now ตอนนี้ they start fearing God. พวกเขานั้นกลับมาที่ยำเกรงพระเจ้าอีกครั้ง When you fear God, this is what happened. เมื่อคุณยำเกรงพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น There's intimacy between you and God. So it's not just frightened attitude. No, you will come to God because God is with you. เมื่อคุณยำเกรงพระเจ้าคุณก็รู้สึกสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่แบบห่างไกล There's love here, but also there is a respect. Respect that whatever God says, you will obey. ความยำเกรงเท่ากับความรักบวกกับความเคารพความเคารพหมายความว่าไงคุณเชื่อฟัง That is what fear of God means. นี่คือความหมายของคำว่ายำเกรง My daughters fear me. ลูกสาวผมนั้นยำเกรงผม Not because they're frightened of me. ไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวผม Because they love me and they respect me. That's what เพราะว่า fear ลูก is. สาวผมรักผมแล้วก็ให้ความเคารพผม If you parents start talking to your kids, to your children, and your children don't even respect you, let me tell you, they don't fear you. Yeah. เมื่อคุณพูดกับลูกคุณนะครับพวกคุณลูกของคุณนั้นแม้กระทั่งแบบไม่ให้ความนับถือคุณหมายความว่าเขาไม่ได้ยำเกรงคุณ If your children don't love you and respect you, they don't fear you. ถ้าเขาไม่รักคุณไม่ให้ความเคารพคุณหมายความว่าเขาไม่ได้ยำเกรงคุณ This is the fear of God that really happened to the Israelites. นี่คือความยำเกรงพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอล No one has to go and tell them, go cut the timber. They start doing that. ไม่มีใครไปบอกเขาออกไปตัดต้นไม้มาสร้างไม่เขาออกไปเอง How do I know if this church fear God? ผมจะรู้ได้ไงว่าโบสถ์แห่งนี้ยำเกรงพระ Simple. เจ้า Regardless of what happened last week, last month, the last few years, it doesn't matter. ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือปีที่ผ่านมา If you start fearing God, you will start the work from today on. แต่ถ้าคุณยำเกรงพระเจ้าคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลย God is not a God of the past. พระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าแห่งอดีตการ Some of you don't even have your quiet time for so long. Let me tell you, you fear God right now. You know God exists. God is really know what's happening in you, your life. ถ้าคุณบางคนนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้มีเฝ้าเดี๋ยวเป็นปีเลยแล้วคุณยำเกรงพระเจ้าคุณรู้เลยว่าพระเจ้าเฝ้ามองดูคุณอยู่ You start fearing Him. Let me tell you, you will start having your quiet time again from today on. แล้วก็คุณก็เริ่มยำเกรงพระเจ้าเสร็จจากโบสถ์คุณอาจจะมีเฝ้าเดี่ยวก็ได้ Why? คุณเริ่มยำเกรงพระเจ้าแล้ว Because you know God is with you. You love Him and you want เพราะ to คุณรู้ว่า respect พระเจ้าอยู่กับคุณแล้วพระเจ้ารักคุณ Him. Amen? Amen. In which area of your life you need to fear and obey God? Let me ask you. ด้านใด Which area? บ้างในชีวิตของคุณที่ต้องยำเกรงและเชื่อฟังของพระเจ้า
Which area of your life you need to fear God? ด้านใดในชีวิตคุณนะครับ ที่คุณต้องยำเกรงพระเจ้า Will we as a church experience revival? เราเป็นคริสตจักรที่ประสบ Amen, bro. ที่ประสบกับการฟื้นฟูใหม่หรือเปล่า Let me tell you, I studied the whole Bible. I see this same pattern. Whenever people fear God, revival happens. Yeah. คุณรู้ไหมนี่ประสบการณ์ผมนะครับ ผมรู้เลยว่าเมื่อใดก็ตามโบสถ์ไหนก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้ามันจะมีการฟื้นฟูที่เกิดขึ้น You think revival will happen because you come have event, great event? คุณคิดว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นเมื่อคุณจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เหรอ Or have people from Denver come for 1 month? Come on, do campaign. You think that? คุณคิดว่าโอ้จะเชิญคนมาจากเดนเวอร์แล้วก็มีแบบทำกิจกรรม Oh, invite teacher, invite Harlem to come and preach. ก็ว่าเชิญทีเจเชิญมาฮาร์เลมมาเทศเหรอ Revival will only happen when you start fearing God. You will see revival start happening. ถ้าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นนะครับ เมื่อพวกเรานั้นยำเกรงพระเจ้ามันก็จะเกิดขึ้น Because God wants to be loved by you and wants to be respected by you. เพราะพระเจ้านั้นต้องการความรักและการเคารพจากคุณนั่นเอง Do you want this church to be known as a church that fear God? คุณอยากให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่ได้รับการยกย่องว่ายำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า Amen. I'm not impressed when people come, oh, you go to the church in Jakarta. Let me tell you, these people, they are good people, you know, kind people. ผมแบบไม่ต้องการให้คนแบบมาโบสถ์ที่อินโดนีเซียโอ้คุณน่าจะไปโบสถ์นั้นแบบพวกเขาเป็นคนดีมากเลยในโบสถ์นั้น When people say like that, I'm sad. Because that means we are just like people in the world. There's a lot of club over there filled with nice people. แล้วก็ถ้าผมได้ยินเหมือนผมก็คงจะรู้สึกเศร้าเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายมากมายนะครับก็เป็นคนดีนะครับ You know, recently we have brothers and sisters from America come visit, people from Sweden that came and visit, people from India that came and visit. You know what they say about our church in Jakarta? You know what they say? You guys are God-fearing people. เรามีคนนะมีพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมเรานะครับไม่ว่าแต่จากต่างประเทศนะครับแล้วพวกเขาบอกว่าพวกคุณนั้นเป็นแบบเป็นโบสถ์ที่ยำเกรงพระเจ้า I listen to that. Let me tell you, that is such a compliment. ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าชื่นใจอย่างมากเลยว่าเป็นคำชมที่แบบน่าชื่นใจ I said, how do you know that we fear God? คุณรู้ได้ไงว่าโบสถ์ของเราเป็นโบสถ์ที่ยำเกรงพระเจ้า Because you guys love God so much. โอ้พวกคุณรักพระเจ้าอย่างมากเลย And you guys respect God. แล้วคุณแบบให้ความเคารพพระเจ้า Our church service started at 8 o'clock in the morning. โบสถ์เรานั้นเริ่มตอน 8 โมงเช้า By 8 o'clock, people already coming. 8 โมงผู้คนเริ่มวิ่งแบบจะเข้าโบสถ์จะไม่ทันแล้ว After that, people fellowship. These are married people. They fellowship until 7 at night. They still fellowship. พวกเขาสังสรรค์แบบทั้งวันจนกระทั่งถึงประมาณ1 ทุ่มเลย And these are businessmen, พวกเขาเหล่านี้เป็นทั้งนักธุรกิจ celebrity, คนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดัง ex-mafia, เป็นแบบอดีตมาเฟียก็มี people that own hotels. ก็เป็นเจ้าของโรงแรม They have many excuses to say, you know what, Sunday, it's time for me to rest and I don't have time. พวกเขาอาจจะมีข้อแก้ตัวโอ้ยเป็นวันอาทิตย์ต้องพักผ่อน Until 7 o'clock at night, sometimes I have to go. You got to go back. บางทีนะครับ1 ทุ่มแล้วผมต้องไล่พวกเขากลับบ้านแล้วพวกคุณกลับไปได้ You แล้ว don't have to tell them to fellowship until 7 p.m. because they love God and they respect God. เพราะอะไรเขาทำแบบอย่างนั้นได้เพราะเขารักพระเจ้าเขาให้เกียรติพระเจ้า Do you fear God? คุณยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่า I look at the church when they don't fear their leader. The church start getting lukewarm and start getting off. You know what I'm talking about? Start getting off. When the church don't fear the leader. เมื่อคริสตจักรใดก็ตามนะครับไม่ยำเกรงผู้นำ When you guys don't fear Sukun and A anymore, then the church will start crumbling. ก็ถ้าคุณไม่แบบยำเกรงสุคนกันเองนะครับโบสถ์ก็แบบสบายอุ่น But let me tell you, Bible never said fear your leader. ๆพระพีไม่ได้บอกว่ายำเกรงผู้นำครับ Fear God. พระพีบอกว่ายำเกรงพระเจ้า Respect your leader. แต่พระพีกล่าวว่าให้เกียรติให้ความเคารพผู้น It's not perfect. It's far from perfect. ำพวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แล้วห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ Who wants to be leader? Please come forward. ใครต้องการเป็นผู้นำนะครับก้าวมาข้างหน้าเลย Come forward, please, because I'm looking for leader. เพราะอะไรนะเพราะผมกำลังมองหาผู้นำอยู่ก้าวมาเดี๋ยวนี้เลย
Fear God. ยำเกรงพระเจ้า Thirdly, ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สาม these people believe God, but they don't trust God. เขาเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่วางใจในพระเจ้า Okay? Believe God, but don't know God. Believe God, but don't fear God. Believe God, but don't trust God. เชื่อในพระเจ้านะครับไม่ยำเกรงพระเจ้า เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่วางใจในพระเจ้า These people basically Christian atheists. แล้วก็คนประเภทนี้ก็เป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Chapter 2, verse 1 to 5. บทที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ณวันที่21เดือนที่7พระวจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไกผู้เผยพระชนะว่าจงกล่าวแก่เซรุบาเบลบุตรเชเอลทีอาผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์และแก่โยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตและแก่ประชาชนที่เหลืออยู่ว่า Okay, one count. Yeah. ใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้นบัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่าโอ้เซรุบาเบลเอ๋ยแม้กระนั้นก็ดีจงกล้าหาญเถิดโอ้โยชูวาบุตรเยโฮซาดักมหาปุโรหิตเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดราษฎรทั้งสิ้นเอ๋ยจงกล้าหาญเถิดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงทำงานเถิดเพราะเราอยู่กับเจ้าตามคำสัญญาซึ่งเรากระทำไว้กับเจ้าเมื่อเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วิญญาณของเราอยู่ท่ามกลางเจ้าอย่ากลัวเลย Now time passed by now about almost a month now since Haggai spoke his first message in chapter 1. Now this is second time Haggai spoke. So this is Haggai's second message. นี่ Chapter เป็น 2. ข้อความครั้งที่2ที่พระเจ้าตรัสผ่านฮากไกหลังจากที่เวลาผ่านไป1 เดือน In the first chapter, the first message of Haggai, God has to deal with people contentment. They are content because now they live in panel houses. ในบทแรกนะครับพระเจ้าตรัสผ่านทางฮากไกว่าคือว่าพวกเขานั้นแบบพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เขาอยู่คือเขาสร้างแบบเพนท์เฮาส์ของเขาเอง And now they start working. They obey God. They start fearing God. But now in chapter 2, this is Haggai's second message. He has to deal not with the contentment of people, but now with discontentment of people. ก็คือในบทที่2เนี่ยนะครับในข้อความบทที่2นะครับหลังจากที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าตรัสทางฮากไกก็คือว่าให้เขานั้นแบบพูดทางที่Discontentment. ความไม่พึงพอใจของพวกเขา Okay. Contentment means like this. I have a nice house, panel ความ house. พึงพอใจคือว่าฉันมีบ้านที่สวยมีบ้านที่ดี Content. ก็คือความพึงพอใจ Now ตอนนี้ they are discontent. ตอนนี้เขาไม่พึงพอใจ Discontent for what? ไม่พึงพอใจในเรื่องอะไร For the temple that they are building. กับวิหารที่เขาสร้างอยู่ That's why God asked them, who of you is left who saw this house in the former glory? Who of you, before you were thrown to exile, that have opportunity to see this temple built by Solomon? ก่อนที่พวกคุณนั้นถูกจับไปเฉลยมีใครบ้างที่เหลืออยู่ที่มีประสบการณ์เห็นวิหารหลังแรกๆเลยที่สร้างอยู่พระสิริความสวยงามของวิหารหลังแรก There were people really old already บางคนเขานั้นก็แก่ชราแล้ว that when they are little, they went to Solomon's temple. So nice, so beautiful, ตอนที่เขา so เล็กๆ glorious. เขาเห็นว่าวิหารหลังแรกถูกสร้างโดยโซโลมอนแบบเต็มไปด้วยความสวยงามเต็มไปด้วยความสง่าราศี And now ณตอนนี้ they start rebuilding the temple, and they look at the temple. เขาสร้างวิหารครั้งที่2เขาก็มองดูวิหารหลังที่2นี้ And they look at it, they feel discouraged. เขารู้สึกท้อใจ Because the temple they're building now is far, far, far less beautiful than Solomon's temple. หลังที่2นี้เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับหลังแรกที่ถูกสร้างโดยกษัตริย์โซโลมอน So they start comparing their past. เขาเริ่มที่จะเปรียบเทียบกับวิหาร And หลั then ง they แร look ก at in front of them. แล้วมองดูวิหารที่เขากำลังสร้างหลังที่ And then 2 they heard the story of the past glorious temple. แล้วเขานึกถึง
นะครับความรุ่งเรืองความสง่างามของวิหารหลังแรก And they look at their work, they're like, แล้วเมื่อเขามองดูงานที่เขาวิหารหลังที่สองที่เขากำลังสร้าง this is so small project. นี่เป็นแบบโครงการที่แบบดูเล็กน้อยมากเลย The temple is not even big. วิหารนี่ก็ไม่ได้เป็นหลังใหญ่ด้วย It's not even made of gold. This was made of wood. ก็ไม่ได้สร้างด้วยทองด้วยซ้ำแต่ว่าสร้างด้วยไม้ It's not even made out of these stones and marble. This was made out of what? ไม่ได้ด้วยสร้างด้วยแบบหินที่แบบสวยงามหรือว่าเพชรพลอยต่างๆแต่สร้างด้วยอะไรเนี่ย So they are discouraged, discontent. พวกเขาก็รู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งนี้ Come on, bro. Some of you, when you start doing God's work, บางคนพวกคุณในที่นี้เมื่อเริ่มที่จะทำงานให้พระเจ้า you start knowing God again, you start fearing God again, and you start, okay, I want to rebuild this married ministry. คุณบอกว่าตอนนี้ผมกำลังจะสร้างกลุ่มผู้แต่งงานขึ้นมาใหม่ Okay, God, we fear you. We want to start building this campus ministry. โอเคผมยำเกรงพระเจ้าแล้วผมจะสร้างแบบมินิสทรีนี้แล้ว And they start getting together with these people in this ministry. โอเคก็เรียกผู้คนมาอยู่ในกลุ่มนี้ And then we get together, you look at it, you're like, เมื่อคุณแบบทุกคนมารวมกันคุณมองดูแต่ละคน and you remember in the past, you got hundreds of people in campus ministry. ตอนนั้นคุณก็เลยนึกถึงในอดีตการนะครับบอกมีผู้คนมาเป็น100 คนเลยอยู่ในกลุ่มนี้ You have a lot of awesome single ministry. คุณมองดูแบบกลุ่มคนโสดที่แบบยอดเยี่ยมในอดีต And now you look at your single, you count, huh? How many brothers? แล้วตอนนี้คุณดูกลุ่มคนโสดตอนนั้นมีบราเดอร์กี่คนแล้วตอนนี้มีกี่คนเนี่ย And then for you that have seen the glory of the past, you start wanting to work, but you start getting discontent and discouraged. เมื่อคุณนึกถึงว่าความรุ่งโรจน์นะครับความยิ่งใหญ่ในอดีตการแต่เมื่อคุณมามองดูปัจจุบันสภาพการปัจจุบันคุณรู้สึกไม่พึงพอใจแล้วรู้สึกท้อใจ That's why God give this message. Now, if you believe me, you trust me. ตอนนี้พระเจ้าถึงบอกข้อความนี้นะครับคุณเชื่อเราคุณต้องวางใจเรา He said, be strong, Zerubbabel. จงเข้ม Be แข็ง strong, Joshua. Be strong, all the people. พระเจ้าบอกกับเซรุบาเบลโยชูวาแล้วก็ผู้คนพระเจ้าว่าจงเข้มแข็งเถิด Whenever in the Bible it mentioned 3 times, that means put attention, seriously. เมื่อคัมภีร์นะครับกล่าวข้อความใดหรือประโยคใด3 ครั้งนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ There's only one character of God that was mentioned 3 times. Holy, holy, holy. 3 times. That means put attention. เมื่อใดก็ตามนะครับในคัมภีร์นะมีแค่คำเดียวนะครับที่กล่าวไว้ถึง3 ครั้งคือว่าองค์บริสุทธิ์ holy 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 Never in the Bible is mentioned love, love, love. No. ไม่มีกล่าวไว้นะครับความรักไม่มีนะครับ That's why I cannot understand God's love if I don't understand God's holiness. I can never understand that. ก็คือถ้าผมไม่มีทางที่จะเข้าใจความรักพระเจ้าได้ถ้าผมไม่เข้าใจถึงความบริสุทธิ์ That's why God says, be holy because I'm holy. Because holiness is the reference point of you understanding God. เพราะนั้นนะความแบบบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเป็นแบบจุดที่แบบอ้างอิงนะครับไปสู่คุณลักษณะต่างๆของพระเจ้า God says, be strong. พระเจ้าว่าจงเข้มแข็ง Be strong. เข้มแข็ง Be จ strong. งเข้มแข็ง Why? เพราะอะไร Because I am with you. เพราะว่าเราจะอยู่กับพระเจ้า It's better off for you to be in the ministry that is small, that looks like you don't really have the kind of people that you supposed to have. But if God is with you, let me tell you, you better trust God. God's going to start doing amazing things. มันจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่ากลุ่มคุณดูเล็กๆแล้วก็คุณดูผู้คนนะครับอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมในอดีตการแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าอยู่นะครับขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับว่าพระเจ้าอยู่กับคุณแล้วสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็จะเกิดขึ้น God says, I want you to trust me. There are 3 things I want you to trust me. Number 1, my presence is with you. 3 อย่างที่พระเจ้าบอกว่าที่คุณต้องวางใจเราจะอยู่กับคุณ After that, he said, this is what I covenanted with you when you came out of Egypt. Not only my presence with you, my promise with you. ไม่เพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับคุณแต่ว่าคำมั่นสัญญาของเราก็จะอยู่กับคุณ
And not only just my presence and my promise, he said, my spirit remains in you, do not fear. He said, my spirit will be with you. ไม่เพียงว่าที่พระเจ้าบอกว่าอยู่กับเราคำมั่นสัญญาอยู่กับเราแต่ว่าพระวิญญาณพระเจ้านั้นอยู่กับเราด้วย He said, you know what, when Jesus started the ministry of these 12 people, จำได้ครับตอนที่พระองค์นั้นเริ่มมินิสทรีพระองค์นั้นกับคน12 คน they're fishermen, พวกเขานั้นเป็นแค่ชาวประมง uneducated people, คนที่ไม่ค่อยมีการศึกษาสูง rebellious men, เป็นคนที่แบบดื้อ weird men. คนที่ดูแปลก I said, it doesn't matter. It If doesn't matter. God's presence with you, God's promise with you, and God's spirit with you, it can turn Thailand upside down. ๆไม่สำคัญถ้าเพียงแต่ว่าพระเจ้านั้นสถิตอยู่กับคุณพระสัญญาพระเจ้าอยู่กับคุณวิญญาณพระเจ้าอยู่กับคุณประเทศไทยนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน DJ came last week. ทีเจมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว A year before that, Vani and I sit down with him and Sonia. ปีก่อนนั้นผมกับวาเนียนั่งลงคุยกับเขา DJ came, and because he became a disciple in London, he came, he never really led a group, he never really studied the Bible with people. เขาไม่เคยนำกลุ่มไม่เคยศึกษาไบเบิลกับใคร And we said, DJ and Sonia, we're going to start these small groups called GEM. ผมก็เลยนั่งคุยกับทีเจแล้วก็ซอนยาภรรยาเขาว่าเราจะเริ่มกลุ่มเล็กๆของเราชื่อว่าเจม GEM stands for God, each other, and mission. มาจากคำว่าพระเจ้าซึ่งกันและกันแล้วก็ ministry And DJ, he's like, okay, so I never lead, I never studied Bible ที with เจ people. บอกโอเคผมไม่เคยนำผมไม่เคยศึกษาไบเบิลกับใคร He said, no problem. ผมบอกไม่มีปัญหาอะไร We're going to train you, but the most important thing is God's presence, God's promise, God's spirit. If you have that, your ministry will grow. ผมบอกไม่ทำการตามก็คือคุณมีพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณพระสัญญาพระเจ้าอยู่กับคุณพระวิญญาณอยู่กับเจ้าอยู่กับคุณทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ I remember the first time they get together. จำครั้งแรกที่เรานั่งใช้เวลา You look at that people, you're like, มองดูผู้คนอยู่ว่าอ๋อ I remember in that dinner we said within 3 years from now, your ministry will grow to 400 people. ผมบอกเลยผมบอกเขาว่าภายใน3 ปีนะครับกลุ่มเล็กๆคุณจะมีคนประมาณ I remember DJ almost dropped his spoon. ตอนนั้นผมบอกเขาอย่างนี้นะครับกับอาหาร I said, if you believe God, you will trust God. As long as you have God's presence, God's promise, and God's spirit, He will make it awesome. ก็ตามที่แบบคุณเชื่อว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณพระสัญญาพระเจ้าอยู่กับคุณพระวิญญาณอยู่กับคุณนะครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้ After a few months, there are 50 people, 60 people, 80 people. Now when they get together, they can have like 100 people. หลังจากผ่านไป2 เดือนคนที่มา50 คน80 คน100 คนตอนนี้คือเขาไม่ 20 over people got baptized already. ก็ 20 over people got baptized already. มากกว่า20 คนนะครับที่บัพติศมาตอนนี้จากกลุ่มของเขา People that graduate from Yale, คนที่จบจากมหาวิทยาลัยเยล Stanford. สแตนฟอร์ด People that graduate from Oxford studying the Bible. คนที่แบบเรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดคนที่เขาศึกษาไบเบิลอยู่ Why? เพราะอะไร Because this group is so awesome. เพราะว่ากลุ่มนี้ยอดเยี่ยมหรือเปล่า Because God's presence, God's promise, and God's spirit. เพราะพระเจ้าสิทธิ์อยู่กับเขาคำมั่นสัญญาพระเจ้าอยู่กับเขาพระวิญญาณพระเจ้าอยู่กับเขา Don't compare yourself to the glorious past. อย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับความรุ่งเรืองในอดีต Please look at yourself. Ask yourself, do you have God's presence with you now? คุณต้องมองดูตัวเองแล้วถามคำถามนี้ว่า พระเจ้านั้นสถิตอยู่กับคุณหรือเปล่า Do you still believe God's promise คุณ for ยัง you เชื่อ now? ในคำมั่นสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่า Do you believe that if you have God's spirit, คุณเชื่อหรือเปล่าว่าเมื่อคุณมีพระวิญญาณ the พระเจ้า ministry, the church will grow ไม่ว่ามิ tremendously. นิสทรีไหนหรือโบสถ์ไหนก็เติบโตอย่างถล่มทลายได้ I don't have time to read this, but it's amazing. In verse 6 to 9, ก็ผมไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ในข้อที่6ถึงข้อที่ God says this to them. 9พระเจ้าตรัสสิ่งนี้กับพวกเขา God says, you know what? I will once more shake the heavens and earth. อีกครั้งหนึ่งนะครับ เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก I will fill this house with glory again. เราจะเติมเต็มวิหารแห่งนี้ด้วยพระสิริของเราอีกครับ The glory of this present house will be greater than glory of the former house. แล้วก็เราบรรจุนี้เต็มไปด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาปัตย์อันนี้แหละ When the crisis happened 2003,
เมื่อแบบวิกฤตการเกิดขึ้นในปี 2003 I remember our campus ministry shrunk back. Shrunk down. ในปีในกลุ่มนักศึกษาเรานั้นแบบถดถอยลง But we don't want to compare to the past. แต่เราไม่อยากจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต We want to claim God's promise. เราจะเรียกร้องคำมั่นสัญญาจากพระเจ้า 2 nights ago, I was in Malang city in Indonesia. 2 คืนก่อนหน้านั้นนะผมอยู่ที่เมืองมาลา I was preaching to 250 campus disciples. ผมเทศต่อหน้านะครับกลุ่มแคมปัสที่มีประมาณ 250 คน Let me tell you, I'm 50 years old. บอกให้เลยตอนนี้ผมอายุ But I feel young again. Amen. 50 แต่ผมก็รู้สึกก็เป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง I look at how they worship God. ก็พวกเขานมัสการพระเจ้าอย่างไร After that, I spent time with brothers. เมื่อผมใช้เวลากับbrother One by one come. ก็แต่ละคนก้าวเข้ามา You tell me right now, I want to go full time. Amen. เขามาบอกผมว่าเขาอยากจะทำงานในเวลาให้ที่โบสถ์ There's one guy มีผู้ชายคนหนึ่ง has a great job. มีงานที่ดีมากเลย Just finished campus. Only 1-year-old disciple. เป็นสาวกมา1 ปีเพิ่งจบ Spend time with me until past midnight. นั่งใช้เวลากับผมจนแบบหลังเที่ยงคืน And said, I want to build a church. ผมต้องการสร้างโบสถ์ There's so many young people that want to do great things for God. They said, you know what? We want to go full time. มีคนหนุ่มคนสาวอีกมากมายต้องการที่ทำงานเต็มเวลาที่โบสถ์แล้วก็อยากจะสร้างโบสถ์ 2 weeks ago, 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา there are 10 people in our ministry, young people. They said, bro, we want to spend time. I said, why? มีประมาณ10 คนนะครับเป็นคนหนุ่มคนสาวอยากจะมาใช้เวลากับผม I บอก said, we เพราะ want อะไร to give up our job. We want to join full time. เราอยากจะแบบเราจะเลิกงานเราอยากจะแบบลาออกจากงานของเราแล้วก็มาทำงานเต็มเวลาที่โบสถ์ I've experienced crisis. I saw how the church shrunk. Yeah. ผมมีประสบการณ์ที่เห็นแบบเผชิญกับความแบบวิกฤตมาแล้ว แล้วผมเห็นโบสถ์หลายโบสถ์ที่แบบถดถอยลง But I see God start shaking again. แล้วก็ปุ๊บก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงแบบเขย่าเค And ลื่อนไหว I ครับ really see God's promise come through that the glory of this present church will be greater than glory of the past แล้วพระ church. เจ้าสัญญาว่าพระสิริของโบสถ์แห่งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าพระสิริของโบสถ์ในอดีต Last year, Indonesia passed 5,000 over disciples. ปีที่แล้วนะครับโบสถ์ที่อินโดนีเซียนะครับผ่านนะครับเติบโตมากกว่าไปมากกว่า 5,000 คนแล้ว Never before in my life as a disciple I see the zeal, the fire to evangelize Indonesia. Never. ผมไม่เคยนะครับได้เห็นมาก่อนเลยได้เห็นแรงปรารถนาและไฟนะครับที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซีย So please don't compare. Please don't make the past become the reference point. เพราะฉะนั้นได้โปรดนะครับอย่าเปรียบเทียบในอดีตนะครับแล้วก็ But make God's presence, God's promise, and God's spirit to become the things that you trust. แต่ให้การที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่คำมั่นสัญญาพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่คุณนั้นวางใจ 3 months ago, 3 เดือนที่แล้ว we went to Africa, South เรา Africa. เดินทางไปแอฟริกา This is impala. ที่ตัวอิมพาร่านะครับ This impala, this small animal, could jump about 11 meters. สัตว์ประเภทนี้สามารถกระโดดนะครับไปได้ไกลถึงมากกว่า 11 เมตร So basically, one jump from here and over that wall. Just one jump. แล้วก็แค่กระโดดครั้งเดียวนะครับจากฝั่งนี้นะไปอีกฝั่งได้เลย And the jump can be as high as 3 meters. สูงกระโดดสูงได้มากกว่า 3 เมตร Very fast. เร็วมากเลย And look at how the lion, all these bigger animals try to chase them, but they're very fast. เพราะว่าถ้าเป็นแบบสิงโตหรือสัตว์ใหญ่ที่จะจับเขานั้นยากเลยเพราะเขาเร็วมาก But when I went to the zoo, I look at this impala. แต่เมื่อผมไปที่แบบสวนสัตว์ผมเห็นตัวนี้นะครับตัวอิมพา And ร่า they were only given a fence, not taller than 1 meter. ค้างไว้นะครับอยู่ในรั้วที่สูงแม้กระทั่งไม่ถึงเมตรด้วยซ้ And this impala was just like, ำแล้วตัวที่แบบถูกแบบ
ถูกขังไว้อยู่ที่สวนสัตว์นะครับ And I was screaming to these impalas. I said, you better go and jump. You can jump. ผมแบบเหมือนกับไปบอกเขาเฮ้ยคุณกระโดดได้ทำไมคุณไม่กระโดดหนีไปเล่า But this impala won't jump. แต่ว่าอิมพาราตัวนี้นะครับเขาไม่กระโดดหนี Because this impala see the wall in front of him. เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขามองเห็นกำแพงที่อยู่ข้างหน้า When the impala cannot see what is ahead of him, he will not jump. เมื่อไรก็ตามที่เขาไม่เห็นว่าอะไรที่อยู่ข้างหน้านั้นเห็นกับกำแพงเขาก็จะไม่กระโดด But when you take the fence out, he could really jump 11 meters, 3 meters high. แต่ถ้าคุณเอากำแพงนะครับออกไปนะครับเขาก็สามารถที่กระโดดสูงกว่า3 เมตรแล้วไปไกลกว่า11 เมตร What is the obstacle for you to trust God? ทำไมผมถึงบอกพวกคุณว่าที่คุณต้องวางใจพระเจ้า Because you see each other here. เพราะคุณเห็นอะไรคุณเห็นซึ่งกันและกัน You see the leaders here. คุณเห็นผู้นำที่อยู่ที่นี่ You see each other. You say, คุณเห็นซึ่งกันและกันแล้วคุณก็ใส่หัว You look at the married ministry. คุณมองดูกลุ่มผู้แต่งงาน I don't want to get married. คุณก็บอกว่าไม่อยากแต่งงานแล้ว You look at the single ministry. คุณมองดูคนโสด Oh, so many sisters but very few brothers. โอ้ในกลุ่มนี้มีผู้หญิงเยอะผู้ชายหายไปไหนหมด You look at youth ministry. You look at it. You know what? You look at what you could see. เพราะนะครับคุณก็มองเห็นในสิ่งที่คุณอยากจะมองเห็น I want you to believe God and start trusting God. ผมอยากให้คุณที่จะมองดูพระเจ้าแล้วก็วางใจพระเจ้าอีกครั้ง Amen. เอเมน So let's learn from Haggai. ให้เราเรียนรู้นะครับจากฮักไก So let's stop being a Christian atheist. ให้เราหยุดที่จะเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Some of you, you are here. I know you're bored. Let me tell you, you don't like it. You don't like the truth. You don't like it. It's better for you to go. You don't need to be in this church. บางคนที่คุณนั่งอยู่ที่นี่ผมรู้เลยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วคุณไม่เชื่อในความจริง Don't confuse other people here. ผมอยากเชิญคุณนะไม่ต้องมาที่นี่นะครับ You don't like what I say right now. I can see in your face right now. เพราะอะไรเพราะผมสามารถบอกหน้าคุณได้เลยนะค You รับ don't need to be in this church because you're a Christian atheist. คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โบสถ์ที่นี่เพราะว่าคุณเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ We need a true Christian here. เราต้องการคริสเตียนแท้จริง Amen. Let's believe God and know God. ให้เราเชื่อพระเจ้าแล้วก็รู้จักพระเจ้าจริง Let's believe God and start fearing God again. ให้เรารู้จักพระเจ้าเชื่อพระ Don't เจ้า fear man. ให้เรายำเกรงพ Why ระ you เจ้า have to fear of that man that don't even live like Christian? อย่าไปกลัวใครซึ่งเขาแม้กระทั่งไม่ได้ดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนด้วยซ้ You're afraid because you're going to lose one number of people here? ำคุณแบบกลัวเขาเพราะคุณจะสูญเสียตัวเลขเหรอ You can even start small without that awesome man. You think he's awesome man? No, you should just start with small group here. Amen. คุณอาจจะเริ่มต้นนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับโดยที่ We need people that fear God, not people that try to impress people. We don't need that. เราแค่ต้องการคนที่ยำเกรงพระเจ้าที่คุณจะติดตามอย่าไปตามคนที่ดูเหมือนว่าข้างนอกเขาดูยอดเยี่ยมนะครับ And you trust God, แล้วคุณวางใจพระเจ้า God will build this church. ที่จะเป็นคนที่สร้างโบสถ์ Amen? เห็นไหม I want you to start seeing a living God again. ผมอยากให้คุณนั้นมองเห็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่อีกครั้งหนึ่ง Don't come to church as if God is dead. อย่ามาที่โบสถ์แล้วรู้สึกเหมือนกับพระเจ้านั้นแบบตายไปแล้ว Don't come to church just take God for granted. อย่ามาที่โบสถ์แล้วก็ไม่ได้ทราบซึ้งขอบคุณพระเจ้า Don't come to church and don't even love each other, don't even fellowship, just sitting down on your chair. อย่ามาที่โบสถ์ก็นั่งอยู่โต๊ะตัวเดิมแล้วก็ไม่สนใจใคร Don't make God as if God is dead. อย่าทำกับพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้านั้นไม่มีตัวตน Because our God is a living God. เพราะอะไรเพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ I love you. ผมรักคุณ If there is anything that I say really hurt you, I'm sorry. ถ้าผมพูดอะไรก็ตามถ้าทำให้คุณเจ็บผมขอโทษ But if this is the truth that you need to hear, แต่ถ้านี่เป็นความจริงคุณจะเป็นต้องฟัง then let's all repent. Amen? ร้ายพวกเรานั้นทุกคนกลับใจ Amen. God bless all of you. ขอพระเจ้าอวยพร